பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் கடைசி பகுதி. ஞானி ஹனுமாரும் அவரது ஞான குருவும். இத்தனையிலும் நமக்கு இப்போது விஷயம் ஞானினாம அக்ரகண்யம் என்பதே. ஆஞ்சநேய சுவாமி பிரம்மஞானிகளுக்குள்ளே பிரதம ஸ்தானம் கொடுத்து மதிக்கப்பட வேண்டியவர் என்று அது தெரிவிக்கிறது. அவரோடு பிரத்யட்சமாக பழகி அறிந்த துளசிதாஸ் நமக்கு தெரிந்த அவருடைய சிறப்புகளை சொல்லும்போது நடுவிலே மத்திய மணி மாதிரி இந்த சிறப்பையே சொல்லி இருக்கிறார். அதுலித, அதாவது நிகரில்லாத பலம். ஸ்வர்ண பர்வதமாக மேரு இருக்கிறதே, அது மாதிரியான தேகம். ராட்சசகுலம் என்கிற வனத்தை பஸ்மமாக்கும் அக்னியாக இருக்கும் வீரசூரம் என்று இப்படி முன்னால் 3 சிறப்புகள். சகல சத்குண நிலையமாக இருப்பது, வானர கணாதிபதியாக இருப்பது, ராமருக்கு சிறப்பு வாய்ந்த தூதராக இருப்பது என்று இப்படி பின்னால் 3 சிறப்புகள். இந்த 2 3களுக்கும் நடுவிலே நடுநாயகமாக அவர் ஞானிகளில் அக்ரகண்யராக இருப்பதை சொல்லி இருப்பதால் அது சிறப்புகளிலும் சிறப்பிடம் பெற்றிருப்பதாக ஆகிறது. ஆஞ்சநேயர் பிரம்மஞானி என்றவுடனே நம்முடைய வைதிக சம்பிரதாயத்தில் அடுத்த கேள்வி ஒன்று வரும். அனுபவிகள் உருவாக்கி இருக்கிற நம்முடைய சம்பிரதாய கருத்துப்படி ஒருத்தருக்கு பிரம்மஞானம் கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அதை தானாக அவர் சம்பாதித்திருக்க முடியாது. பிரம்ம வித்யா உபதேசகரான ஒரு குருவின் உபதேசத்தை கேட்டு அந்த உபதேச பலத்தால், உபதேசிக்கிற குருவின் அனுகிரக பலத்தால் தான் சம்பாதித்திருக்க வேண்டும். உபதேசம் பெறுகிற சிஷ்யனும் நிரம்ப பிரயத்னத்தோடு சாதனை பண்ணத்தான் வேண்டுமென்றாலும் அவர் தாமே பண்ணும் மனன நிதித்தியாசனாதிகளுக்கு முன்னால் ஸ்ரவணம் என்பதாக அவர் குருவிடம் உபதேசம் பெறுவதுதான் வருகிறது. ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் என்றே படிவரிசை. ஸ்ரவணம், குருவிடம் உபதேசம் கேட்டுக்கொள்வது. மனனம், அப்புறம் அதை சிஷ்யர் ஓயாமல் உருப்போடுவது. நிதித்தியாசனம், உருப்போட்டதில் அப்படியே தியானத்தில் ஆழ்ந்து போய் அதை அனுபவமாக்கிக் கொள்வது. ஆகையினால் ஒருவர் ஞானம் பெற்றார் என்றால் அடுத்த கேள்வியாக வருவது, அவர் யாரிடம் சிரவணம் செய்தார், அதாவது அவருக்கு ஞானோபதேசம் செய்த குரு யார் என்பதுதான். ஞானி ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசம் செய்த ஞானாச்சாரியர் யார்? அவருடைய பாலப்பிராயத்தில் அவருக்கு சூரிய பகவான் குருவாக இருந்து உபதேசித்தார் என்று கதை கேட்டிருக்கலாம். அவதரித்த உடனேயே அவர் உதிக்கிற சூரியனை பார்த்து அது ஒரு செம்பழம் என்று நினைத்து அதை பிடிப்பதற்காக சூரிய மண்டலத்துக்கு ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்தவர். அதற்கு சில வருஷம் அப்புறம் அந்த சூரிய பகவானிடமே சிஷ்யராக இருந்து பாடம் கேட்டார். உதயகிரியிலிருந்து அஸ்தமனகிரி வரை குருவான சூரியனுக்கு எதிர்முகமாக சிஷ்ய கிரமத்தில் அவரோடு கூடவே சஞ்சாரம் செய்து கொண்டு பாடம் கேட்டார். ஆனால் அது ஞான போதனை பாடமில்லை. ஆத்மானுபவமாக இல்லாமல் மூளை அறிவினால் பெறக்கூடிய மற்ற எல்லா துறைகளிலும் மற்ற சகல சாஸ்திரங்களிலுமே சூரிய பகவான் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசம் செய்தார். முக்கியமாக வியாக்கரண சாஸ்திரங்கள் 9ஐயும் உபதேசித்தார். அது அவருடைய பாலப்பிராயத்தில். அவற்றிலெல்லாம் தேர்ச்சி பெற்றுத்தான் அவர் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் என்னும்படி அறிவாளிகளில் சிறப்பிடம் பெற்றது. ஆனாலும்
அறிவாளி வேறே ஞானி வேறே தானே. ஞானியாக அவர் ஆனது எப்போது? அப்போது அவரை அப்படி ஆக்கிய குரு யார்? ஆத்ம சாஸ்திரத்துக்குத்தான் பரவித்யை என்று பெயர். அது தவிர்த்து மற்ற எல்லா சாஸ்திரங்களும் அபரவித்யை தான். பரம் சுப்பீரியர், அபரம் இன்ஃபீரியர். அபரவித்யால் ஆஞ்சநேயருடைய புத்தியை சோபிக்க வைத்த குரு சூரியன் என்கிறார் போல, பரவித்யால் அவருடைய அந்தராத்மாவையே சோபிக்க வைத்த குரு யார்? அவர் இவருக்கு உபதேசித்த கதை எப்போது நடந்தது? ஆஞ்சநேயர் எப்போது ஞானோபதேசம் பெற்றார் என்றால், ராமாயண கதை 3 வீசம் முடிந்து ராம பட்டாபிஷேகமும் ஆன அப்புறம்தான். அதாவது அவர் சூரியனிடம் உபதேசம் பெற்றுக்கொண்ட பாலப்பிராயத்திலிருந்து எத்தனையோ வருஷம் பின்தள்ளித்தான். அவர் பெரியவராகி ஆஞ்சநேய பிரபாவம் என்று இப்போது நாம் கொண்டாடிக் கொண்டு சொல்கிற மகத்தான லீலைகளை ராம சேவையாக பண்ணியாகிவிட்டது. சமுத்திரம் தாண்டி தூது போனார். அந்த தூது பணியை வெற்றிகரமாக ஆற்றினார். அசோகவனத்தை அழித்தார். லங்கையை தகனம் பண்ணினார். அப்புறம் ராமராவண யுத்தம் வந்தது. அதன் போது சேது கட்டுவதிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அபாரமான சாகச காரியங்கள் பண்ணினார். ஒரு பக்கம் ராட்சச சைன்யத்தை அடித்து நொறுக்கி உயிரை போக்கியவரே, இன்னொரு பக்கம் ராமலக்ஷ்மணர்கள் உள்பட ஸ்வபக்ஷ சைன்யம் முழுதும் பிரஜாபங்கமாகி சாய்ந்தபோது சஞ்சீவி பர்வதத்தை கொண்டு வந்து உயிர் ஊட்டவும் செய்தார் என்று இப்படியெல்லாம் சொல்கிற அவருடைய அத்தனை பிரபல லீலைகளையும் அவர் செய்தாகிவிட்டது. அதற்கப்புறம் ராவண வதமாகி சுவாமி அயோத்தியில் சக்கரவர்த்தியாக ஆண்டு கொண்டிருந்த போது அவருக்கே தம்மை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு ஆஞ்சநேயர் சேவகம் பண்ணி கொண்டிருந்த போதுதான் அவர் ஞானோபதேசம் பெற்றுக்கொண்டது. ராமருக்கே சேவகம் என்று ஆத்மார்ப்பணம் செய்து கொண்டவர் அதை விட்டுவிட்டு எங்கே போய் யாரிடம் உபதேசம் வாங்கிக் கொண்டிருக்க முடியும்? இப்படி கேள்வி எழும்புகிறது. தம்முடைய உயிருக்குயிரான ராமரை விட்டுவிட்டு அவர் எங்கேயும் போகவில்லை. வேறே எவரிடமோ உபதேசம் பெறவும் இல்லை. ஸ்ரீராம சந்நிதியிலேயே அந்த ராமரிடமே தான் உபதேசம் பெற்றுக் கொண்டார். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு பிரம்ம வித்யை உபதேசம் செய்த குரு ராமரே தான். பிரபு சேவகர் என்ற உறவிலும் பகவான் பக்தர் என்ற உறவிலும் தான் நாம் பொதுவாக ராம ஆஞ்சநேயர்களை பார்ப்பது. இங்கேயோ வேறே ஒரு புதுமையான கோணத்தில் அவர்களை குரு சிஷ்யர்களாக பார்க்கிறோம். ராமகுருவின் சிஷ்யராக ஆஞ்சநேயரை பார்க்கிறோம். இதிலே தனியான ஒரு விசேஷம் தெரிகிறதோ இல்லையோ? சத்குரு சத்சிஷ்ய உறவை போல ஒன்று கிடையாதே. ஆஞ்சநேயர் பரமசத்புருஷர், ராமரோ சத்யென்றே சொல்லப்படுகிற மெய்ப்பொருளான பரமாத்மா. 2 பேரும் குரு சிஷ்யர்களாக இருந்ததை நினைத்தாலே புண்ணியம். ராஜாராமன் என்றே பெயர் கொண்ட சக்கரவர்த்தியாக சுவாமி இன்றைக்கும் ராமராஜ்யம் என்று சொல்லும்படியான முறையில் தர்ம பரிபாலனம் பண்ணி கொண்டிருந்தது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் அந்த ராஜாவே ஞான ராஜாவாகவும் இருந்து கொண்டு ஆத்மோபதேசமும் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அவருடைய மாமனார் ஜனகர் ராஜரிஷி. ராஜரிஷி என்பது பிரசித்தம். மாப்பிள்ளையும் மாமனார் மாதிரிதான். ஒரு பக்கம் காரிய வீரரான ராஜா, இன்னொரு பக்கம் ஞானசிரேஷ்டரான ரிஷி, வேதாந்தத்தை வியாக்கியானம் செய்தவர். அவர் ஹனுமாருக்கு உபதேசித்தது மாத்திரமில்லை, அன்றைக்கு லோகத்தில் இருந்த ரிஷிகணங்களுக்கு எல்லாமும் அவர் உபதேசித்தார். அந்த ரிஷிகள் முனிவர்களுக்கெல்லாம் அவர் சாக்ஷாத் நாராயண அவதாரம் என்று தெரியும். தங்களை ஹிம்சித்து வந்த ராவணாதி ராட்சசர்களை நாசம் செய்யவே முக்கியமாக அந்த அவதாரம் ஏற்பட்டது என்றும் தெரியும். அந்த காரியம் முடிந்து ராமர் ராஜாவாகி ஆட்சி செலுத்த ஆரம்பித்து விட்டார். அப்போது தம்முடைய தர்ம ஆட்சி மூலம் அவர் சாதாரண ஜனங்கள் எல்லாம் லட்சியமாக கொண்டு முன்னேற வேண்டிய தர்ம மார்க்கத்தை அவர்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருந்தார். அதுவும் ஒரு அவதார காரியம்தான். அதோடு 3வது காரியமாக இன்னொன்றையும் அந்த ரிஷிகள் சேர்த்து விட்டார்கள். என்னவென்றால் பூர்வாங்கம் உத்தராங்கம் என்று 2.
பூர்வாங்கம் முதலில் பண்ண வேண்டியது, உத்தராங்கம் பின்னால் பண்ண வேண்டியது. வைதிக சம்பிரதாயத்தில் இந்த இரண்டை வைத்தே முதலில் நம்முடைய சாமானிய தசையில் இகலோகத்தில் நல்லபடி வாழ்க்கை நடத்தி பரலோகத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்ணும் பக்குவத்தை பெறுவதற்காக தர்மம் என்பதை அறிந்து அபியசிக்க வேண்டும் என்றும், அந்த பக்குவம் பெற்றவர்கள் அதற்கப்புறம் தர்மம் அதர்மம் இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட பிரம்மம் என்பதை அறிந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் வைத்தார்கள். ஷட் தர்ஷனங்கள் என்று நமக்கு 6 சாஸ்திரங்கள் இருப்பதில் தர்ம ஜிக்ஞாசா என்று முதலில் தர்மத்தை அறிய ஆசைப்பட வேண்டிய நம்மை தர்மத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்காகவே பூர்வ மீமாம்சை என்கிற தர்சனத்தையும், அதை அறிந்த பிற்பாடு பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்று பிரம்மத்தை அறிய ஆசைப்படுகிற போது அந்த பிரம்மத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்காகவே உத்தர மீமாம்சை என்ற தர்சனத்தையும் வகுத்துக் கொடுத்தார்கள். அப்புறம் அந்த பூர்வ மீமாம்சைக்கு மீமாம்சை என்ற பெயரும் உத்தர மீமாம்சைக்கு வேதாந்தம் என்ற பெயரும் வந்துவிட்டது. தர்ம மார்க்கமான மீமாம்சை கர்மமயமானது, பிரம்ம மார்க்கமான வேதாந்தம் ஞான விசாரமயமானது. ராட்சசவதம் என்ற முதலாவது அவதார காரியமான பிற்பாடு ராமர் சக்கரவர்த்தியாகி சாதாரண நிலையிலே உள்ள லோக பிரஜைகளுக்கெல்லாம் தம்முடைய நீதி பரிபாலனத்தாலும் தாம் செய்யும் யஜ்ஞாதி வைதிக கர்மானுஷ்டானத்தாலும் தர்ம மார்க்கத்தை காட்டிக் கொண்டிருப்பதான 2வது அவதார காரியத்தையும் பண்ணினார். இப்போதே அவர் ரிஷிகளான தங்களையெல்லாம் ஞான மார்க்கத்தில் நிலைப்படுத்துவதான 3வது காரியத்தையும் பண்ணட்டும் என்று அந்த கால ரிஷிகள் எல்லாரும் நினைத்து அவரிடம் வந்து கூடினார்கள். எந்த அந்தரங்கத்தையும் துளைத்து காணக்கூடிய பார்வை பெற்ற அந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் ராமர் உள்ளூர பரம ஞானி என்று. வெளியிலே அவர் மானுஷமாக கூத்தடித்தார். ஒரு சமயம் ரௌத்ர கோபம் கொண்டார், இன்னொரு சமயம் அழு அழு என்று அழுதார். என்றாலும் இதெல்லாம் நடிப்புத்தான் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். உள்ளுக்குள்ளே சகுனமாக பார்த்தால் அவர் மகாவிஷ்ணுவே, அதற்கும் உள்ளே நிர்குணமாக பார்த்தால் பரபிரம்மமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிற ஞானி என்று அவர்களுக்கு தெரியும். ஆகையினால் ஏற்கனவே தாங்கள் உபதேசம் வாங்கிக் கொண்டு அனுபவம் பெற்றவர்கள்தான் என்றாலும் பகவானாகவும் பரபிரம்மமாகவுமே இருக்கப்பட்ட ராமரின் வாயால் மறுபடி உபதேசம் கேட்டால் அப்போதுதான் தாங்கள் பெற்ற அனுபவம் நின்று நிலைத்து தங்களுக்கு ஜீவன் முக்தி ஸ்திதி கிட்டும் என்று அவர்கள் கண்டார்கள். அதனால் அவரிடம் கூட்டமாக வந்து வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. நம்ம பெரியவா எல்லாருக்கும் தெய்வம் போல. ரொம்ப பேருக்கு குலதெய்வமே அவர் தான். பல பேர் வீட்டில் சுவாமி படம் இருக்கோ இல்லையோ பெரியவா படம் இருக்கும். தினம் காத்தால எழுந்தோடனே பெரியவாட்ட சொல்லிட்டு தான் கிளம்புவா. அன்றைக்கு நடந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் சாயங்காலம் வந்தால் பெரியவாகிட்டையும் சொல்லுவா. அதே மாதிரி மன கஷ்டம்னாலும் பெரியவாட்ட சொல்லி அழுவா. சந்தோஷமான நிகழ்வு வந்தாலும் இந்த பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி நின்று சொல்லுவா. ஏன்னா இப்பதான் பெரியவா 94லயே சித்தி ஆயிட்டா. அதனால அங்க போய் சொல்லணும், இல்லை நம்ம ஆத்துல படம் வச்சுன்னு சொல்லலாம். சில பேர் ஆத்துல விக்கிரகமா வச்சுன்னு பூஜை கூட பண்ணுவா, அபிஷேகங்கள்லாம் பண்ணுவா. பிரதி மாசமும் அனுஷத்தும் போது பெரியவாளுக்கு விமரிசையா ஒத்தொத்தரும் அவ என்ன முடியுமோ அந்த விதமா அவர் பெரியவாளுக்காக பூஜையெல்லாம் பண்றா இல்லையா. அப்படி ஒரு விசேஷமான இது. ஏன்னு கேட்டா பெரியவா எல்லாரையும் வருத்தப்படாத காக்கக்கூடிய தெய்வமா இருக்கா. அவரை மனசுல வச்சுட்டு இருக்கவாளுக்கு கருணை பொழியக்கூடிய தெய்வமா இருக்கா. ரொம்ப இரக்கம் மிகுந்த ரொம்ப இனிய தெய்வமா இருக்கா. சிறந்த காஞ்சி காமக்கோட்டி பீட்டத்தில் விளங்கக்கூடிய தெய்வமா இருக்கா.
அந்த ஆலகால விஷத்தை சாப்பிட்ட சர்வேஸ்வரனாகவும் பெரியவா தான் இருக்கா. அவன் சூலத்தை கையில ஏந்தின்னு இருக்கான், பெரியவா கையில கோல கையில ஏந்தின்னு இருக்கா. இந்த உலகத்துல சந்திரசேகரேந்திர சங்கர குருவாக காலமெல்லாம் நமக்கு காட்சி வந்து காமகோட்டி பேட்டத்தில் விளங்கக்கூடிய பெரியவா உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் தெய்வம் தானே. அவர் நம்மளை வருத்தப்படாத பார்த்துக்கிறார் இல்லையா. அவரை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்தோத்திரத்தோட இன்னைய நிகழ்ச்சியை நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். வருத்தப்படாமல் காக்கும் தெய்வம் கருத்தினில் வைத்தார்க்கு கருணை தெய்வம். வருத்தப்படாமல் காக்கும் தெய்வம் கருத்தினில் வைத்தார்க்கு கருணை தெய்வம். வருத்தப்படாமல் காக்கும் தெய்வம். இரக்கம் மிகுந்த இனியன தெய்வம். இரக்கம் மிகுந்த இனியன தெய்வம். சிறக்கும் காஞ்சி காமகோட்டி தெய்வம். சிறக்கும் காஞ்சி காமகோட்டி தெய்வம். வருத்தப்படாமல் காக்கும் தெய்வம். ஆலமுண்ட அமரன் சர்வேசன். ஆலமுண்ட அமரன் சர்வேசன் கோலை ஏந்தி காபி உடுத்து. கோலை ஏந்தி காவி உடுத்து ஞாலமிதில் சந்திர சேகர குருவாய். ஞாலமிதில் சந்திர சேகர குருவாய். காலமெல்லாம் நமக்கு காட்சியும் தந்து. காலமெல்லாம் நமக்கு காட்சியும் தந்து. வருத்தப்படாமல் காக்கும் தெய்வம் கருத்தினில் வைத்தார்க்கு கருணை தெய்வம். வருத்தப்படாமல் காக்கும் தெய்வம். நம்மை காக்கும் தெய்வம் என்றும் காக்கும் தெய்வம். அப்பேற்பட்ட தெய்வம் ஒரு சமயம் மகாகாம் அப்படிங்கிற ஊர்ல முகாம் பண்ணிருக்கார். அந்த சமயத்துல அவருக்கு அவர் பட்டத்துக்கு அவர் 1907 பட்டத்துக்கு வந்தார். இது 1983 இருக்கலாம், 83 84 75 ஆண்டுகள் அவர் பட்டத்துக்கு 75 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாச்சு. அது நம்மலாம் என்ன சொல்றோமே, அதுக்கு பிளாட்டினம் ஜூப்ளி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அந்த இதை ஜனங்கள்லாம் பக்தர்கள்லாம் பக்த கோட்டிகள் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சா. ரொம்ப ஓஹோன்னு செலிப்ரேட் பண்ண 75வது பட்டமேற்பு ஆண்டு விழாவை நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சா. அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. அங்கங்க கலெக்ஷன்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டா. படம் அப்படியே கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுச்சு. பெரியவாளுக்கு ஒரு கைங்கறி பண்ணணும்னா அதுல இன்னொன்னு இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும்னு நிர்ணயம் கிடையாது. எல்லாரும் அவளுக்கு முடிஞ்ச 1 2 5 10 100 1000 எதுவா இருந்தாலும் எல்லாரும் கொடுக்கலான்னு வரபோது பெரியவாள் தெய்வமாவே நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா கண்கண்ட தெய்வம் வழங்கக்கூடிய நடமாடும் தெய்வத்துக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு பாக்கியமா நினைச்சு எல்லாரும் அள்ளி கொடுக்க மாட்டாளோ. கொட்டிடுத்து பணம் பெரியவாளுக்கு காதுக்கு இது போச்சு. போனோடனே இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பெரியவா. அவளை ஒரு நாள் தனியா கூப்பிட்டுட்டு என்ன பண்றேள் அப்படின்னு கேட்டா. ஒன்னும் இல்ல பெரியவா, ஒண்ணும் இல்லைங்கிற ரொம்ப பிஸியா இருக்கல, எல்லாரும் எப்பவும் இல்லாத பிஸியா இருக்கலன்னு. இல்ல பெரியவா பட்டத்துக்கு 75 வருஷம் ஆகுது. ஆமா 75 வருஷம் ஆகுது. அதுதானே செய்யும். 1907 நான் பட்டத்துக்கு வந்தேன். 907 நான் பட்டத்துக்கு வந்தேன். இப்ப 83 84 ஆறுது. அப்போ 75 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையோ. ஆமா
75 வருஷம் ஆகத்தானே ஆகும். அடுத்த வருஷம் 86, 87, 88 நான் இப்படியே இருந்துட்டே இருந்தானா 100 வருஷம் கூட ஆகத்தான் செய்யும். அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை பெரியவா, அது பக்தாள்லாம் சேர்ந்துட்டு கொஞ்சம் விமரிசையா கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறோம். எதுக்கு கொண்டாடணும்? அது கொண்டாடுறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? யாருக்கு என்ன அதுல? இது வீணா எல்லாரையும் வருத்தப்படுத்தி அவட்ட பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி பெரியவாளுக்கு பண்ணணும் சொல்லி எல்லாத்தையும் போய் நீங்க பணம் வாங்கிட்டு வருவேள். அவளும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, கொடுக்கறதுக்கும் வசதிப்படாது, ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமையில ஒரு எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கும். அவ ஏதோ முடிஞ்சதோ கொடுப்பா. இது ஒரு கம்பல் பண்ணி அவாட்ட பிடுங்குற மாதிரி இல்லையோ? இது கூட ஒரு விதமான வழிப்பறி கொள்ள மாதிரி தானே. அவாட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு பணத்தெல்லாம் சேர்த்து ஓஹோன்னு செலவு பண்ணி எதுக்கு ஒரு சாமியாருக்கு இதெல்லாம் பண்ணுமா? ஒண்ணுமே வேண்டான்னு விட்டுட்டு தானே சாமியாரா வர. அவளுக்கு திருப்பியும் மறுபடியும் கூப்பிட்டு இப்படி வச்சு கிடக்கிறதெல்லாம் கிடக்கட்டும், இந்த கிடவரை தூக்கி மனையில வையன்னு வச்சு நீங்க இத்தனைலாம் பண்ணணுமா? இது எனக்கு அவசியம்னு எனக்கு படவே இல்லையே. எல்லாருக்கும் தூக்கி வாரி போட்டது. அடாடாடாடா, இவர் பெரிய பிரிக்கு போட்டாரே, நம்ம இவ்வளவு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அமக்களமா பிரமாதமா ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம், இவர் இப்படி பண்ணிட்டாரேன்னு பெரியவா சொன்னா, நான் உங்களுடைய இத்தனை பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் செஞ்சிருக்கேன், இதை வீண் போகணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை. நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கெல்லாம். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, நான் சின்ன வயசுல பட்டத்துக்கு வந்த போது கும்பகோணத்துல தான் இருந்தேன். அப்போ எனக்கு நிறைய வித்வான்கள்லாம் பாடம்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. நிறைய எல்லா விதம் தர்க்கம், மீமாம்சம், வியாக்கரணம், இது மாதிரி சொல்றா இல்லையா, நிறைய பாஷையிலேருந்து, வேதத்திலேருந்து, உபநிஷதங்கள்லேருந்து, பிரஸ்தான திரயத்திலேருந்து அத்தனையும் சொல்லி கொடுத்தா இல்லையா அந்த பெரிய. அதுல நிறைய பேர் இப்ப இல்ல, பாதிக்கு பாதி இல்ல, வயசாயிடுச்சு அவளுக்குலாம். அவளுக்குலாம் இப்ப இருந்தாக்க கிட்டத்தட்ட 90-100 வயசுன்னு இருக்கும். ஆனாலும் அவ வம்சாவளியில 60 வயசு 65 வயசு இருக்குவா. சில அதே அப்பா எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அந்த பிரவருத்தியே பண்ணிட்டு இருக்கா, வேத வித்துக்களா இருந்துட்டு இருக்கா. எனக்கு பாடம் நேரா சொல்லி கொடுத்தவாளே சில பேர்லாம் அங்க இருந்துட்டு இருக்கா. எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, நீங்க இந்த கலெக்ட் பண்ணிருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் அங்க பார்த்தேன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 பேர் இருப்பா. இந்த 50-60 ஃபேமிலியும் கண்டுபிடிச்சு அவெல்லாம் அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுறா, ரொம்ப திண்டாடுறா. வைதிகாலாம் ரொம்ப சிரமப்படுறா, இன்னைக்கு வேத வித்துக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறா. நீங்க இந்த கலெக்ட் பண்ணிருக்கிற மொத்த பணத்தையும் அத்தனை பேருக்கும் பிரிச்சு ஒரு பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி பேங்க்ல போட்டு மாசம் ஒரு 100-150 வர மாதிரி, வட்டி பணம் வர மாதிரி அவளுக்கு பண்ணிட்டேன்னா அவளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒருவேளை ஒரு மோர் சாதம் சாப்பிடறதுக்காவது கிடைக்கும் இல்லையா? பட்னி இல்லாத இருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு வேத வித்துக்களுடைய வயிறு வாடலாமா? வாடக்கூடாது இல்லையா? அதனால நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த பணத்தெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த வேத விற்பனருக்கு தலா மாசம் 100-150 வட்டி பணம் வர மாதிரி அவளுக்கு டெபாசிட் பண்ணிடுங்க. கும்பகோணத்துல போய் பண்ணா அவளுக்கு ரொம்ப உபகாரமா இருக்கும். அவ தினம் சாப்பிடும்போது உங்களெல்லாம் நினைச்சுப்பா, வாயார வாழ்த்துவா. வாய் வாழ்த்தாட்டாலும் வயிறு வாழ்த்துன்னு சொல்லுவா இல்லையா? அவ ஆத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒருவேளை சாப்பாடாவது கிடைக்கும் போது ஏதோ புண்ணியவான்கள் இதெல்லாம் பண்ணி நல்ல காரியம் பண்ணி நமக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்கா, அவ நன்னா இருக்கணும்னு வாழ்த்தினான்னு நீங்க உங்க குடும்பம் உங்க குழந்தை குட்டிகள்லாம் நன்னா இருக்கும் இல்லையா? இது ரொம்ப சுலபமான வழியில புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுக்கலாம் இல்லையா? இது நீங்க ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக பணத்தை செலவழிச்சு எப்படி இருந்தாலும் நீங்க செலவழிக்க போறீங்க. அந்த செலவழிச்சதுனால உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது, ஆனா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனா இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி செஞ்சேன்னா சந்தோஷம் மட்டும் இல்லாத ஒரு ஆத்ம திருப்தி, ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கிறது இல்லையா? அதனால நான் சொல்றது உங்களுக்கு சரின்னு பட்டுது அப்படின்னு சொன்னா எனக்குன்னு எந்த விழாவும் வேண்டாம். நான் எதுலயும் விழ தயாரா இல்ல, விழா சாமியாரா இருக்கேன்னா நீங்க கொண்டு போய் இந்த பணத்தை நான் சொன்ன மாதிரி அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் விசாரிச்சு, நான் பேரெல்லாம் தரேன், அவெல்லாம் விசாரிச்சு அவ குடும்பத்துக்கு மாசம் தலா 100-150 வர மாதிரி இந்த பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிவிடு பேங்க்ல, சரியா அப்படின்னு கேட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்ணி அனுப்பிச்சாலாம். கருணாமூர்த்தியான கருணைமா முகில் அவளுக்கு இது ரொம்ப உச்சிதம்னு பட்டுது. இதுக்கு யார தெரியுமா அவர் நியமிச்சார்? அவருக்கு ரொம்ப அணுக்க தொண்டரா இருந்த அண்ணாதுரை ஐயங்கார்னு ஒருத்தர். அவர் தான் பெரியவா என்ன சொன்னாலும் ஒழுங்கா புரிஞ்சுட்டு அதை அப்படியே பண்ணுவாராம். அவர்கிட்ட ஏற்பாடு பண்ணி இதை பண்ண சொன்னாராம். அவரும் ஓஹோன்னு இந்த காரியத்தை பண்ணி முடிச்சு பெரியவாட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணி அழகா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னாராம். பெரியவாவுடைய சந்தோஷத்துக்கு கேட்கணுமா? பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணாராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி
மகாபெரிவா மகிமை உபன்யாசம் வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். அன்போட மொத்தவரும் காஞ்சி மகாபெரிவா. எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் சமதிருஷ்டி, எல்லாற்றையும் ஒரே அன்பு, எல்லாருக்கும் ஒரே அனுகிரகம், ஒரே அருள் அப்படிங்கிறது பலவித நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நமக்கு தெரியுது. பெரிவா நாம பெரிவாளை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, அவ அனுகிரகம் எப்பொழுதும் இருக்கு. நம்மள அவ எப்பொழுதும் நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவ நம்மளை எப்பொழுதும் நினைக்கலைன்னா நமக்கு இது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குமா? வாழ்க்கையில நித்தியம் ஆகாரம் கிடைக்குமா? சாப்பாடு கிடைக்குமா? தண்ணி கிடைக்குமா? நமக்கு வாழ்க்கையில சௌக்கியம் கிடைக்குமா? நாம ஆரோக்கியமா இருப்போமா? ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்மளை நினைச்சுட்டே இருக்கார். நாம தான் ஈஸ்வரனை நினைக்கிறது இல்ல. அப்படி ஆஸ்திகர்களா இருந்தா கூட நினைக்கிறதுக்குன்னு ஏதோ கார்த்தால கொஞ்ச நேரம், சாயந்தரம் கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு நாம ஒரு டயத்துக்குள்ள டைம் லிமிட்டேஷன் அதுக்கு வச்சுக்கிறோம். ஆனா ஈஸ்வரன் எப்போதும் நம்ம ஆயுசு முழுக்களும் நம்மளையே நினைச்சுட்டு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி அவர் நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னு, நமக்கு எல்லாம் அந்தந்த வேலைக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே, நமக்கு நல்லது நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுலேருந்தே தெரியுது அவர் நம்மள்ட்ட நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. ஒரு ஃபாரினர் வந்தார். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவருக்கு விசா ஆயிடுத்து. அவர் ஊருக்கு போக வேண்டிய, நாட்டுக்கு போக வேண்டிய காலம் வந்தது. பிரிஞ்சு போறதுக்கு மனசு இல்லாத பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை பிரிஞ்சு போக வேண்டிய நிர்பந்தமா இருக்கு, ஆனா போறதுக்கு மனசு இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால எப்பொழுதும் பெரியவா கூடயே இருக்கிறாப்புல எனக்கு இருக்கணும், எனக்கு மனசுல அந்த எண்ணம் இருக்கணும், எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னது, அப்படியே ஆகட்டும், எப்பொழுதும் நீ என்னையே நினைச்சுட்டு, நான் எப்பொழுதும் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப சொல்ற, பிசிக்கலா நம்ம உடம்பாலதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்னா இருக்கணுங்கிறது இல்லை. இப்படி நாம உடம்பு எங்கெங்க இருந்தாலும், பல இடங்கள்ல இருந்தா கூட நம்ம மனசால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருப்போம். அப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னாலே நம்ம மனசுனால ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதனால நம்ம மனசால ஒன்னா இருப்போம், ஒத்துமையா இருப்போம். இதான நம்ம இந்து மதத்தோட தனி சிறப்பு. பலவிதமான ஜாதி பேதங்கள்லாம் இருந்தா கூட எல்லோரும் அன்பா ஒன்னா இருக்கிறது, மானசீகமா எல்லாரும் ஒரே எண்ணங்களோட அன்பா இருக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துவேஷம் இல்லாத வெறுப்பு இல்லாத இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்து மத சிறப்பு. அது மாதிரிதான் நீங்க பெரியவா சொல்றா, நாம மனசால ஒன்னா இருக்கலாம், அதனால நீ எப்பொழுதும் என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல தானே இருக்கு. நீ என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொன்னாப்புல இருக்கு. ஆனா அது பெரியவா சொல்றது எதுவுமே வாக்கு சத்திய வாக்கு இல்லையா, அது தெய்வத்தின் குரல் இல்லையா, அது ஒண்ணும் வீணே போகாது. அவ ஒன்னும் பொய்யாவோ உபச்சாரத்துக்காவோ சொல்ல மாட்டா. பெரியவா பக்தர்ல ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர், அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு. காசிக்கு அவர் போறேன்னு சொன்னோன்னு பெரியவா, காசியில ஒரு பெரிய சுவாமிகள், ஒரு பெரிய வித்வான் சுவாமிகள், பெரியவா எப்போ காசி யாத்திரை போறதே அவரை பார்த்திருக்கா. அவர் பெரியவாளை ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பக்தியா இருந்திருக்கு, பெரியவாளை ஈஸ்வரன் கொண்டாடி இருந்திருக்கு. அவரை பத்தி பெரியவா சொல்லி, நீ போனா அவர் எப்படி இருக்காருன்னு போய் பார்த்துட்டு வா, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வா, விசாரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. சரி, இவர் போனர். போய் அங்க அந்த சுவாமிகள் இருக்காரா அப்படின்னு அங்க விசாரிக்கலாம். பெரியவா பார்த்துட்டு வரச்சுன்னா, நமஸ்காரம் பண்ணச்சுன்னா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னா, அங்க போய் விசாரிச்சோன்னே இவருக்கு நியூஸ் தெரிஞ்சது என்னன்னா, இப்பதான் அந்த சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார், காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. எப்போ காலம் ஆயினார், எப்போ சித்தியானார் அப்படின்னா, அவ சொன்ன டேட்டு டைம் ரெண்டும் எப்போ இருந்ததுன்னு, இங்க பெரியவாள்கிட்ட அவர் நான் காசிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சொன்னாரு, காசியில மாதிரி ஒரு மகான் இருக்கார், சுவாமிகள் இருக்கார், நீ போனா அவரை பாரு, நமஸ்காரம் பண்ணு, விசாரி அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த டயத்துல அவர் அங்க ஆவி பிரிஞ்சிருக்கு, சித்தி ஆயிருக்கு. இதுல நமக்கு என்ன விஷயம் மெசேஜ் அப்படின்னா, பெரியவா எப்போவோ அவர் காசி யாத்திரை பண்றதே அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாராம், எப்பொழுதும் எனக்கு பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா எப்பொழுதும் என்ன ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக எப்போதும் ஞாபகமாவே இருக்கேன், உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கா, சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது சத்தியம். அவ சொன்னது வாக்கு, எப்பொழுதும் உன்னை நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன வாக்கு சத்தியம்ங்கிறத நிரூபணம் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறப்ப நமக்கு, நீ காசிக்கு போனாக்க
அவர் எப்படி இருக்கார், சௌக்கியமா இருக்காரா என்னன்னு பார்த்து விசாரி அப்படின்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஏதோ காரியமா இருக்கிறதே காசியில அவரை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது ஏதோ காரியம் மாதிரி இல்ல. ஞானிகளுக்கு எத்தனை காரியம் நடந்தாலும் தசாவதானி, அஷ்டாவதானி, சதாவதானி அப்படின்லாம் சொல்றேன். அது மாதிரி இவாள்லாம் என்ன பண்றான்னு பல காரியங்களை சேர்ந்தாப்புல ஒன்னா பண்றாப்புலதான் இந்த ஞானிகளும் பலவிதமான விவகாரங்கள்ல இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவ ஆனந்தமயமாவே இருக்கா, அந்த பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கா. அப்படி அவ பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கிறதுனாலே அண்டச்சராச்சரங்களை உள்ள சமஸ்த ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அவ வியாபிச்சிருக்கா. அதனாலதான் அவளுக்கு இது ஒரு நினைப்பு மாதிரி நமக்கு தெரியறதே வழிய அது வெறும் நினைப்பு மட்டும் இல்ல, அவ அந்தரியாமையே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வியாபிச்சிருக்கிற அவளோட அந்த சக்தி, அந்த அவளோட தபஸை தான் காமிக்கிறது. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் தேனாம்பேட்டையிலேருந்து கிருஷ்ணசுவாமி அப்படின்னு ஒரு பேங்க்ல உத்தியோகமா இருக்கிற அவர் தம்பதிகளா காஞ்சிபுரத்துல கருட சேவை தரிசனத்துக்காக போனார். வரதராஜர் பெருமாள் கோயில்ல கருட சேவை, அதை தரிசனம் பண்றதுக்காக போனார். அந்த கிருஷ்ணசுவாமிகிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறது, இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல நெமிலின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு, அந்த கிராமத்துல ஒரு அம்பாள் பீடம் இருக்கு, நெமிலி பாலா பீடம்னு, நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ, தரிசனம் பண்ணிருக்கியோ அப்படின்னா. அவர் இல்ல, நான் கேள்விப்பட்டதில்லை இல்ல அப்படின்னு. உடனே பிரிவா ஒண்ணு பண்ணு, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க, இப்போ ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த நெமிலிக்கு போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போ. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்பாள், பெரிய அனுகிரக சக்தி உள்ள அம்பாள், அதனால நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அம்பாளோட அனுகிரகத்தோட வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சிருந்தா. சரின்னு இவ கார் எடுத்துட்டு இந்த நெமிலிக்கு தேடின்னு வரா. அந்த நெமிலிக்கு இவ தேடின்னு வரத்தே மத்தியானம் 12 மணிக்கு முன்னால இருக்கும்னு வச்சுக்கோ, 11 மணி 11:30 மணி இருக்கும். அதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இந்த நெமிலியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும். இந்த நெமிலி அப்படிங்கிறது நார்த்தார்காடு ஜில்லால அரக்கோணத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. நெமிலின்னு ஒரு சின்ன கிராமம். அங்க ஒரு 140 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பாலா பீடம், பாலா திரிபுர சுந்தரி பீடம் உருவானது. அது அம்பாளோட அனுகிரகத்தினாலே வந்தது. அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு பக்தருக்கு அம்பாள் சொப்பனத்துல வந்து சொல்லி, பக்கத்துல ஒரு ஆறு நதி, அதுக்குள்ள நான் இருக்கேன், இந்த மண்ணில புதைஞ்சிருக்கேன், என்னை எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டி பூஜை பண்ணின்று அப்படின்னு சொல்ல, அதுபடிதான் இந்த நெமிலி பாலாபீடம் உருவானது. சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு 1945 வருஷம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தரிசனம் பண்ணதுக்காக அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு போயிருக்கா. அப்போ அங்க ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டரா இருந்தவர் டி.கே. ஜானகிராமையர்னு, அவர் தான் பெரியவாளை பூர்ணகுமம் கொடுத்து வரவேற்று உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார். அது 45 வருஷம் நடந்தது, அது ஆயிடுத்து. இப்போ பெரியவா 40 வருஷம் கழிச்சு 45 வருஷம் கழிச்சு எங்கேயோ உட்கார்ந்துருக்கிறதே யாரோ வரத்தே நெமிலியை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி, அங்க ஒரு பாலாபீடம் இருக்கு, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்றா. எதுக்காக இப்ப திடீர்னு பெரியவா எதுக்கு நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு யாரையோ அனுப்பணும் பக்தாள அப்படின்னு? காரணம் இருக்கு, ரொம்ப முக்கியமான காரணம். அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல பெரியவா அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தரிசனம் பண்ணுன்னு சொன்னார். அவர் வந்து 11 மணி 11:30 மணி வாக்குல அந்த நெமிலிக்கு வந்தார் அப்படின்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல அந்த பரம்பரையா அவரவா நித்தியம் பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் எழில்மணி அப்படின்னு, கவிஞர் எழில்மணி அப்படின்னு அவரோட பேரு. அவர் அம்பாளுக்கு பூஜை பண்றதுக்கு உட்கார்றதே அவ என்ன பண்ணினா, அது பழைய வீடு, அந்த வீட்டெல்லாம் இந்த அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நாள் ஆயிட்டதுனால அந்த வீட்டெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த அம்பாள் இருக்கிற இடத்த பின்னால ஒரு பெரிய மண்டபமா கட்டி அதுல ஜனங்கள்லாம் வந்தாக்க தரிசனம் பண்ணி சௌரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மண்டபத்தை கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பார்த்தா, அதுக்கு ஏதோ அங்க இங்க வாங்கி இப்படி பண்ணி மண்டபம் கட்டியாச்சு. இவ கொஞ்சம் கடன் உடன்லாம் வாங்கி தான் கட்டினா. அதுல ஒரு 1000 ரூபாய் சிமெண்ட் பாக்கி நின்னுடுத்து. அந்த சிமெண்ட் பாக்கிக்கு அதை கொடுத்தவர், அந்த சிமெண்ட் கொடுத்தவர் வந்து இஷ்டலிங்கம் அப்படின்னு பேரு. அவர் வந்து பல தடவை கேட்டு பார்த்தாரு, இவள்கிட்ட அந்த பணம் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு 1000 ரூபாய் பணம் இல்லை, போன்னு சொல்லியிருந்தா. இன்னைக்கு காலம்பரை என்ன பண்ண, இந்த இஷ்டலிங்கம் வந்து இவர்கிட்ட கேட்டார், அந்த 1000 ரூபாயை கொடுங்கப்பா, நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் 12 மணி 1 மணிக்கு நான் மெட்ராஸ்க்கு போறேன், அதனால இந்த 1000 ரூபாய் பாக்கியை கொடு அப்படின்னு. இதை சொன்னோன்னு இந்த பூஜையில உட்காண்ட இவர் என்ன பண்ணார்,
சரி வாங்க சார், மத்தியானம் 12 மணிக்கு வாங்கோ, நான் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்றேன், உங்க பணத்தை அப்படின்னு சொன்னார். அவர் போயிட்டார். உடனே இவரோட இந்த பூஜகரோட சம்சாரம் என்ன பண்ணினா இவர்கிட்ட கோச்சுண்டா. அவர் அப்ப மத்தியானம் 12 மணிக்கு வான சொல்றே, இன்னும் பொட்டியில பணம் இருக்கா, நம்மள்ட்ட 10 ரூபா பணம் இல்லை, இருக்கிற நகை நட்டு எல்லாமே நம்ம அடகு வச்சிருக்கோம், அப்படி இருந்துட்டு ஏதோ குற்றம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்ல நீங்க பணத்தை மத்தியானம் வாங்கிக்கோன்னு அவரை சொல்றேளே, எங்க இருக்கு பணம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கோச்சுண்டா. இவர் சொன்னார், காலங்காலத்தால கேட்கிறார், நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தான் கேட்கிறார், நிர்தாட்சியமா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல, ஏதோ அம்பாள் அனுகிரகம் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். அவர் 12 மணிக்கு வந்தாருன்னா அப்ப கண்டிச்சு சொல்லிடுறேன், என்கிட்ட இப்ப இல்லப்பா, நான் கிடைக்கிறதே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறேன். அக்கா அது இப்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையா, ஏதோ தோணித்து சொன்னேன் விடு அப்படின்னு. இவ அத்தோட இந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு தான் 11 மணி 11:30 மணிக்கு இந்த கிருஷ்ணசுவாமிங்கிற தம்பதிகள் போறா. இவ தரிசனத்துக்கு வந்தானோன்னா அவளுக்கு தாகசாந்திக்கு கொடுத்தா, அவளை உட்காந்து பூஜையெல்லாம் பார்க்க சொன்னா. அப்போ பேசிட்டு இருக்கிறதே, நீங்க எப்படி இந்த இடத்த பத்தி தெரியும், எப்படி வந்தேள் அப்படின்னு கேட்டு. உடனே கிருஷ்ணசுவாமி சொன்னார், இல்ல பெரியவா, நாங்க காஞ்சிபுரத்துல தரிசனத்துக்காக போயிருந்தோம், கருட சேவை தரிசனத்துக்கு. அப்படியே பெரியவா தான் எங்களுக்கு எல்லாம், பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்றதே. நெமிலி தெரியுமா உனக்கு, பாலாபீடம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிருக்கியான்னு கேட்டா. இல்லன்னு ஒண்ணு விசாரிச்சுன்னு அவசியம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா, பெரியவா உத்தரவு, அதனால வந்தோம் அப்படின்னு. இந்த 7 மணிக்கு அப்படியே ரொம்ப மெய் செலுத்து போயிடுத்து. எப்போ 40-45 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா இங்க வந்தது. அப்படி ஏதோ ஒரு தரம் பார்த்த பெரியவா இன்னைக்கு இந்த க்ஷணமும் ஞாபகம் வச்சுண்டு யாரையோ அனுப்புறா தரிசனம் அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு எதுவும் மறக்கல, எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா அப்படின்னு. ஆமா, பரம சந்தோஷம். பூஜையெல்லாம் ஆச்சு, தீபாரதனை ஆச்சு. உடனே இவ என்ன பண்ணினா ஒரு கவரை காணிக்கையா வச்சா. இந்த பூஜைக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா, எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கான்னு தரிசனத்துக்கு வந்ததே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கு, பெரியவா நினைவுல நாங்க இருக்கோம், இந்த பாலாபீடம் இருக்குன்னா அதை விட பெரிய பாக்கியம் வேண்டாம், அதனால இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா. அவா சொன்னா, இல்ல இல்ல அம்பாளுக்கு தானே காணிக்கையா வைக்கிறோம், நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது, ஏத்துக்கணும், ஏதோ எங்களால முடிஞ்சதை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா. சரி வேற வழி இல்ல, அது அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவ பிரியத்துக்காக இவர் வாங்கிட்டார். அவளுக்கு ஆகாரம்லாம் பண்ணி வச்சு அவ அந்தண்ட போறா. அவ கார் கிளம்பி அந்தண்ட போறதோ இல்லையோ, இந்த சிமெண்ட் பாக்கி இஷ்டலிங்கம் உள்ள வர்ற. அவர் சொன்ன டயத்துக்கு டான்னு வந்துட்டார். வந்தா இந்த 7 மணி என்ன பண்ணார், அந்த கவர் எடுத்தார், அந்த நண்பர்கிட்ட போனார். அவர் ரொம்ப நண்பர் தான், தெரிஞ்சவர் தான். அப்பா நீ கார்த்தால கேட்கறதே என்கிட்ட பணம் இல்லை, சுத்தமா என்கிட்ட இல்லை, ஆனா நீ காலங்காலத்தால கேட்டோன்னு உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக 12 மணிக்கு வாங்கினேன். இப்ப யாரோ பெரியவா அனுச்சான்னு ஒரு பக்தா வந்தா, அவ ஏதோ வச்சுட்டு போயிருக்கா, இதுல காணிக்க வச்சிருக்கா, இதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல, அதுல இருக்கிறது 5 இருக்குமா 10 இருக்குமா 50 இருக்குமா 100 இருக்குமா தெரியாது, அதுல இருக்கிறத உனக்கு கொடுக்குறேன், அட்லீஸ்ட் வர பஸ் சார்ஜுக்கானு வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்போ முடியறதோ நான் அவசியம் உன்னோட பணத்தை கொடுத்துறேன், உன் கடனை அடைச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்தவர் பார்த்தார், கார்த்தால சொன்னாக்க 12 மணிக்கு வான்னு சொல்லிட்டு இப்ப இது மாதிரி ஒரு பல்லவி சொல்றாரு அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும், இவரோட நிலைமையும் அவருக்கு தெரிஞ்சவர் நண்பர் தானே, ஒண்ணு சொல்ல முடியாது. சரிப்பா அப்படின்னு உடனே இவர் கவரை பிரிச்சு அதுல எடுக்கிற உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பணத்தை எடுத்து கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா, கவரை பிரிச்சா ஆச்சரியம் என்னன்னா 1001 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 1001 ரூபாய் பணத்தை பார்த்தோன்னு 7 மணிக்கு தாங்கல, கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. பெரியவாளை நினைச்சு உருகினர். இதுக்குதான் பெரியவா யாரோ வந்தவாளை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை, கருட சேவை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை நெமிலியை பத்தி சொல்லி, நீ அங்க பாத்திருக்கியா, பார்த்துட்டு போன்னு சொன்னதோட சூக்ஷ்மம் இப்பதான் புரிஞ்சுது இவாளுக்கு. கரெக்டா 1001 ரூபா இருந்தது. இதை பார்த்தா எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே என்ன பண்ண, அப்பா நான் ஏதோ 5, 10, 50, 100 நினைச்சேன், கரெக்டா உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணமே இருக்கு, அதைத்தான் பெரியவா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா, ஏதோ மணி ஆர்டர் பண்ணினாப்புல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், இந்த 1000 ரூபாயை கொடுத்தார் அவர் கையில. அவர் கடனை அடைச்சார். அவருக்கும் சந்தோஷம், ஏதோ ஒண்ணும் இல்லை, பஸ் சார்ஜுக்கு தான் தேர்வுனவருக்கு முழு பணமுமே வந்துடுத்தே அப்படின்னு. அவர் அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். இந்த 1 ரூபாயை அம்பாள்கிட்ட வச்சார். அம்பாள்கிட்ட வச்சா பக்கத்திலேயே பெரியவா படமும் வச்சிருக்கா, அங்க பெரியவாளை பூஜையில வச்சுருக்கா. பார்த்து உருகினர், அழுதர். இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா,
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவன் அப்படிங்கிறோம். எங்கேயோ நாங்க ஒன்ன நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, நீ எப்பொழுதும் எங்களை நினைச்சுன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்க. அண்டச்சராச்சரங்களே யாராருக்கு எப்பப்ப வேணும் எப்பப்ப வேணும் அப்படின்னு அந்த சமயம் அறிஞ்சிண்டு அனுகிரகம் பண்ணணுமே. சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, என்னையே எப்பொழுதும் வேற சிந்தனை இல்லாத யாரு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, என்ன உபாசிச்சுட்டு இருக்காளோ அவளோட யோகக்ஷேமத்தை நான் வகிக்கிறேன். யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி சொன்ன கீதையில சொன்ன சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் சத்தியங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம். திவ்யமான மகாபிரிவா மகிமை. மகாபிரிவா மகிமைன்னா என்ன? இத மாதிரி தான். இதெல்லாம் தான் மகாபிரிவா மகிமை. நாம அவளை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணி பக்தி பண்ணலன்னா கூட நமக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதுக்குன்னே அவ ஒரு அவதாரமா இருந்துட்டு இருக்கா. இதுதான் பெரியவா நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. வெளியில பார்த்தா பெரியவா ஏதோ வேற காரியங்கள் இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அப்படி இல்லை. அதுல ஆச்சரியம், நம்மளை மட்டும் நினைச்சுக்கல, எல்லாரையும் நினைச்சுருக்கா, எல்லா ஜீவராசிகளையும் நினைச்சுட்டு அது அதுக்கும் படி இழந்துட்டு தான் இருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதைத்தான் இந்த எழில்மணி அம்பாளை பார்த்து சொன்ன. அம்பாளும் பெரியவாளும் காப்பாத்திட்டா. சொன்ன வாக்கு ஒரு பக்தன் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாது அப்படின்னு. ஏன்னா 12 மணிக்கு வாப்பா அவன் பணத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அப்படி ஒரு அம்பாளை உபாசிச்சிருக்கிற பூஜை பண்றவர் அவர் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாதுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இவர் யாரையோ அனுப்பிச்சு பணத்தை கொடுக்க முடியுமா பண்ற அப்படின்னா அதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க. இத பிளான் பண்ணி பண்ற அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, யாரையோ பெரியவா அனுப்பிச்சா, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணுதான் சொன்னா. அப்படி தரிசனம் பண்ணிட்டு போன பெரியவா வேற ஒன்னும் சொல்லல. அவளும் வெறுமனை வந்தா தரிசனம் பண்ணா, இல்ல ஏதோ ஒரு பழத்தை கழுத்தை வாங்கிட்டு வச்சுட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத ஏதோ காணிக்க கொடுக்கணும்னு கொடுத்தா, இது சகஜம். எங்க போனாலும் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எந்த இடத்துலையும் நாம ஒரு காணிக்கை செலுத்துறதுங்கிறது. அந்த காணிக்கை செலுத்துறதுலயும் 500 ரூபாயா கொடுத்திருக்கலாம், இல்ல 1500 2000 கொடுத்திருக்கலாம், 100 கொடுத்திருக்கலாம், 200 கொடுத்திருக்கலாம், எப்படி வேணா கொடுத்திருக்கலாம். ஆனா இவர் என்ன பாக்கி 1000 ரூபாய் அந்த கோவில் கட்டினத்துக்கு, அந்த மண்டபம் கட்டினத்துக்கு பாக்கின்னாரோ, கடன் பட்டிருக்காரோ, அதை நான் தரேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறாரோ, கரெக்டா அந்த 1000 ரூபாயே கொடுக்க முடியுமா பண்றான்னா, அந்தரியாமியா உள்ள இருந்து இயக்கிற சர்வசக்தன் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நிரூபணம் ஆறுதே. 500 ரூபாய் வச்சிருந்தாள்னா குறைஞ்சு இருக்கும், 1500 ரூபாய் வச்சிருந்தாருன்னா கூடி இருக்கும். அதனால கூடவும் இல்லாத குறவும் இல்லாத என்ன தேவையோ அந்த சமயத்துக்கு கரெக்டா அதை அளந்து கொடுக்கிறாப்புல. படி இழக்கிறார் பகவான், படி இழக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் இல்லையோ, இதெல்லாம் ரொம்ப கலோக்கியில சர்வசாதாரணமா இருக்கிறாப்புல தானே இருக்கு. இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை வச்சுன்னு பாருங்க. படி அளக்கிறதுன்னா கரெக்டா இதான படி. படி அளக்கிறதுன்னா அளந்து என்ன வேணுமோ தேவையோ அதை எடுத்து கொடுக்கறது தானே. இப்படிதான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நாம எதோ நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பணக்கார ஆளுக்கெல்லாம் ஒரே கொட்டி கொடுக்குறார், ஏழைகளுக்குன்னா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார், இவாளுக்கு வேணும் மாட்டேங்கிறது, அவளுக்கு ஒருத்தருக்கு தேவைக்கு மேல கிடைக்கிறது அப்படின்லாம் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்ன கணக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, அந்த சூக்ஷ்ம கணக்கு. பகவான் யாருக்கு எதை கொடுத்தாலும் அளந்துதான் கொடுக்கிறார், படி அளக்கிறார். அதுதான் இது. 1000 ரூபாய் வேணும்னா கரெக்டா 1001 ரூபாய் வைக்கிறா. 500 ரூபாய் வைக்கல, 2000 ரூபாய் வைக்கல, 5000 வைக்கல, 10,000 வைக்கல. இது மாதிரி ஒவ்வொரு சமயத்திலும் யாராருக்கு என்னென்ன வேணுமோ படி அளக்கிறதுங்கிறது இப்படிதான். அது சாட்சாத் பராசக்தியா இருக்கிற இந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தான் பெரியவா அப்படிங்கிறதுக்கு இது சாட்சி. இது ஏதோ பாலா பீடத்துக்கு, நெமிலி பாலா பீடத்துக்கு பெரியவா யாரையோ நிச்சு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா. ஆனால் இது உடனே அம்பாள் பண்ணின அனுகிரகம், அம்பாளே பெரியவாதான்னு சொல்றேன். அந்த அம்பாளே தான் பெரியவாளா இல்ல நாம ஒரு அபிமானத்தினால சொல்றோமா? அதையும் பார்க்கணுமோ இல்லையோ. நாம வெறும் அபிமானத்தினால சொல்றது மட்டும் இல்ல, பெரியவா சாட்சாத் ஸ்வயம் பராசக்தி தான் குருமூர்த்தி காமாட்சி அப்படின்னு சொல்றாளே, அந்த காமாட்சி தான் குருமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கலாமே. வீணநீலா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், ரொம்ப பரம பக்த, பெரியவாளே கதின்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறவா. இந்த அம்மா தியாக பிரம்மம் இருந்த சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மத்தோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம். அந்த உமையாள்புரம் பரம்பரையில வந்தவர் சுந்தர பாகவதர், அவள்லாம் உமையாள்புரம் பாகவதர், அவளோட பரம்பரையில வந்தவ இந்த வீணநீலா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரை. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் நல்லா வாசிப்பா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கிறதுனால
ஒரு பெரிய பரம்பரையில வந்திருக்க தியாகராஜரோட வாரிசா இருக்கிறதுனால இந்த அம்மா வேணை வாசிக்க தெரிஞ்சதுனால இந்த அம்மா வேணை வாசிக்க பூஜா காலங்கள்ல பெரியவா ஆனந்தமா கேட்டுன்னு இருப்பா. சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி பூஜை நடக்கிறது இந்த அம்மா வந்தாக்க மடத்துக்கு வந்தா வீணை வாசிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருந்தா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு வீணா வேணும் மிருதங்க வாத்திய ரசிக்காம அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. திரிபுர சுந்தரிக்கு எப்பொழுதும் வீணாகானம் இருக்கணும். அப்படி வீணாகானம் இருந்தாலே தேவதைகள்லாம் எப்பொழுதும் மனசு குளிர்ந்து இருக்கா. மீனாட்சி மே முதம் தேகி அப்படின்னு முத்துசுவாமி தீட்சை சொல்றாரு. அதுல என்ன பண்ண மதுமத மோதித ஹிருதயே சதையே வீணாகான தச கமகிரியே அப்படிங்கிற மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தி மதாலசாம் மஞ்சுள வாக் விலாசம் அப்படின்னு மகாகவி சொல்றான். எல்லாருமே என்ன சொல்றேன், அம்பாள் எப்பொழுதும் கையில வீணையை வச்சுன்னு வீணாநாதத்துல அப்படியே இந்த சங்கீதத்துல மூழ்கி இருக்கிறதுனால அப்படியே மனசு எப்படி இருக்கணும், மிருதுளஸ்வாந்தம் அப்படியே பஞ்சு மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கு. யாருக்கு இசையில சங்கீதத்துல அப்படியே ஆழ்ந்து இருக்காளோ ருச்சி இருக்கோ அவளோட மனசு முதல்ல அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிடும், மென்மையா ஆயிடும். அப்படி மனசு இழகிடுத்தினாலே சாஃப்ட் ஆயிடுத்தினாலே அப்புறம் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் அன்புதான் இருக்கும், எல்லாத்தையும் அருள் தான் இருக்கும். அதனால அம்பாள் எப்பொழுதும் அந்த வீணாநாதத்திலே இருக்கிறதுனால சங்கீதத்திலே லயிச்சு இருக்கிறதுனால யாரை எதை கேட்டாலும் வரத்தை கொடுக்குறா, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் பெரியவா அந்த நீலாவுக்கு சொல்லி உனக்கோ வேண வாசிக்க தெரியாதனால எப்போ வந்தாலும் வேண வாசி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இந்த பூஜா காலங்களில் இந்த அம்மா வாசிச்சுட்டே இருப்பா. இப்படி இந்த கைங்கரியம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்தாலே எப்பொழுதுமே எல்லாத்துக்குமே ரசிக்கிறதுக்கு நல்லதுன்னு சொல்றதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்தா கெடுதல்னு சொல்றதுக்கும் இதை பார்த்தா பிடிக்காத ஒரு பொறாம பொச்சரிப்பு படுறதுக்கும் ரெண்டு பேர் வருவா. அத மாதிரி மடத்துல இருக்க சில பேர் என்ன பண்ணா இவன் எப்ப பாரு இவ வந்து வினை வாசிச்சுட்டு இருக்கா அப்படி இப்படியும் அவளுக்கு ஒரு அசிக. அதனால என்ன பண்ணா இதை கெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ கோவில்லாம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. பெரியவா வானகரம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. இந்த அம்மாக்கு கால வேளையில போக முடியாது, ஃபேமிலி குடும்பம் இருந்ததுனால சமையல் சாப்பாடுலாம் ஒரு 4 மணிக்கா கிளம்பி 5 மணிக்கு பஸ்ஸை பிடிச்சி அங்க போய் ராத்திரி பூஜையில வேணையை வாசிச்சுட்டு பூஜை எப்போ முடியறதோ அதுக்கப்புறம் பெரியவா யாருன்னு வந்தவாழ்கிட்ட காரு ஏதோ இருக்கும் யாரோடையானு திரும்பி வர வழக்கம். அதுல மாம்பலத்துல ஆர் ஐயர்னு இருந்தார், அநேகமா ரெகுலரா அவர் கார்ல அழிச்சுன்னு வந்துரு. அப்படி இல்லைன்னாலும் பெரியவாளை யாரையானு பார்த்து அனுப்பிச்சுடுவா. இப்படி வந்துட்டு இருந்தா. அதனால இவ என்ன பண்ணினா இந்த பொறாம பிடிச்சுவா பெரியவாள்கிட்ட போய் இவ அகாலத்துல ராத்திரியில வீட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால பெரியவா அவளை அப்படிலாம் வேணா வாசிக்க சொல்ல வேண்டாம், ரொம்ப அகாலத்துல வேண்டாம், வந்தா தரிசனம் பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா இது அடுத்த மனசு பெரியவா பார்த்துப்பா. அதனால என்ன பண்ணா நீலாட்ட சொன்னா இனிமே நீ என்ன பண்ணு சாயந்தரம் வராத மத்தியான வேளையில வந்து வேணா வாசிச்சுட்டு போ அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு வருத்தமா இருந்து பூஜா காலத்துல வாசிக்கணும் அப்படின்னா மத்தியானம் பூஜை இருக்காது, கார்த்தால பூஜை ஆயிடும், அப்புறம் சாயந்தரம் தான் பூஜை இருக்கும். இப்படி பூஜா காலத்துல வாசிக்கிட்டு இப்ப பெரியவா வேண்டான்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா தான் சொன்னா இப்ப வேண்டாங்கிற எனக்கு வருத்தமா இருக்குன்னு அழுதோன்னு பெரியவா சொல்றா, ஏன் நீ என்ன சந்திரமௌலீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரிக்கு தான் வாசிப்பியோ, எனக்கு வாசிக்கப்படாதோ அப்படின்னு. மத்தியானவா எனக்கு வாசிச்சு காமி நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு இப்ப இதை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்றா, இத்தனை நாள் வரை என்ன புரிஞ்சுக்கலையே என்ன அப்படின்ட்டு நான் தான் அந்த திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரர், அதனால எனக்கு வாசி அவளுக்கு வாசிச்சா அப்படிதான். இதை கேட்டோன்னு அந்த அம்மாக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம், பரம ஆனந்தம். அன்னிலேருந்து மத்தியான வேளையில வந்து பெரியவா விசிராந்தியா இருக்கிறதே வீணாகானம் பண்றது. இதை பார்த்தவாளுக்கும் அந்த கோள் சொன்னவாளுக்கு இதுவும் மனசுக்கு வருத்தமா போயிடுது. ஏதோ அங்க பூஜையில உட்காந்து வாசிக்கிறாங்க போய் இப்ப பெரியவாளுக்கே உட்காந்து வாசிக்கிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கும் அவ ஏதோ கோள் சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே என்ன பண்ணிட்டா, எப்பவுமே மற்றபடி இப்படி 4 நாளைக்கு நடந்து உடனே பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, நீ எப்பொழுதும் வராப்பிலேயே வந்து சாயந்தரம் அம்பாளுக்கு வாசி அப்படின்னு. இதுல விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு வாசிக்கப்படாதான், நான் தான் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரன் சொன்னத்திலேருந்தே தெரியறது. அந்த சந்திரமௌலீஸ்வராகட்டும் திரிபுர சுந்தரி ஆகட்டும் எல்லாம் பெரியவாதான தெரியறது. அப்பேற்பட்ட பெரியவா பிரபாவத்தை தொடர்ந்து பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசூ
கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவரு தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதையாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெப்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகரின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மேல் ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியொடு பிரம்மர்க்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு
வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் தரகோச மங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும் எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வவரு திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிற்பாயவும் மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூர்வுக்கு இனிது அருளினன் பொலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கைலை உயர்கிழவோ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூங்குலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே
முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.